are related to both locations, that is memory locations or with IO devices. Okay, so to differentiate from that, with whether it is related to memory or whether it is related to IO devices, means whether we want to store the data at D drive or E drive of the PC, or whether we want to store the data at pen drive. So it will differentiated by these two signals, that is pin number 29 and pin number 33. Okay, now see how we can differentiate. See, there is a again one more pin, IO/MSA bar. How we can read it as IO/M bar. IO means it is input output pin which is active high, slash M bar. It is a dual pin, which means it is used for the IO as well as it is used for memory. But when, see, M bar, whether it is active low or active high, now you tell me, M bar is the active low or active high? Active low. Active low. What is meant by active low? It is activated when low or high signal is applied? Lower. Low signal is applied. Means whether we are giving 0 or whether we have to give 1 to activate this pin. 0 signal दिल्यावर on होते. Okay, very good. So see, pin number 34 stands for IO/M bar. It is IO is active high signal, but M bar is active low signal. Means what? See, if we have given logic 1 or we have given 1 to this, it will act for the IO device. Okay, and if we have given 0 to this pin number 34, 0 means low signal, so which is active low? This. So M bar, that is memory related operations, get activated. Okay, now see this slide with careful, means with, see this one, see IO/M bar. Okay, it is a status signal which determines whether the address is for input output or whether the address is for memory. Okay, see, whether we have to access the data from pen drive or whether we have to access from the PC, it is defined by this pin number 36, that is IO/M bar. Bar we also can replace with this dash. It is also read as a M bar, but better way you have to use the previous representation, that is M on arrowhead, that is bar. Okay, so now see, when it is high, means if pin number 36 or this pin receives 1, then what happens? Then the address on address bus is for input output devices. Then whatever the value present, it is for input output devices. Why? Because IO gets activated. Okay, now see, when it is low, if we are giving low value to this pin, then the address on the address bus is for memory. Then we have to access or we can access the memory. Now there is a combination for read write. Now see, पहिल्यांदा हा कॉलम बघा. आता पहिल्यांदा परत एकदा मी मराठीतून सांगते, IO/M बारचा यूज काय आहे. तर मायक्रो प्रोसेसरला कसं कळणार की तुम्हाला आता सेव्ह करायचा असेल डेटा समजा, तर IO डिव्हाइसेस मध्ये करायचा आहे का तुम्हाला मेमरी मध्ये करायचा आहे, तर मग हा सिग्नल उपयोगी पडतो, IO/M चा बार. ओके, अगेन वी कॅन रिप्लेस बार विथ स्टार और डॅश, whatever it may be the representation. The standard representation is M, on the arrow there is a bar. See, if there we have applied the 0 0 0, means what? We are giving low value. Then after receiving the low value, which part is activated? IO is activated or M is activated? The answer काय असेल? M is activated. Why? Because it is active low. When we apply low, then M is activated, and when we apply 1, then IO is activated. Okay, means what? Whatever the operation related to memory is done when we are applying 0 to this pin, and whatever the operations related to IO is done when we apply 1 to this pin. Now which operation is done? It depends upon the status of S1 and S0. ओके, पण इथं बघा, आयोला जेव्हा या पिनला जेव्हा आपण 0 देतोय तेव्हा whatever the operation, it is related to memory, and when we are applying 1, it is related to IO devices. Okay, now see, now depending upon the status of S0 and S1, there are the different operation. Now which are these operation? First case, when S is 0,
S1 is 0 and S0 is 1, then what is the operation is done? Memory write. Means what? Whatever the data present in the system or in the microprocessor, it get saved into the memory location of the computer. Okay. Next, when S1 is 1, S0 is 0, then which operation is done? It is memory read operation. So whatever the value present on the memory location, it get transferred towards the microprocessor. Okay. Now 1 1 1 1 means 1 means what? Opcode fetch. Okay, what is mean the opcode fetch? तर आपण पहिल्यांदा आर्किटेक्चर मध्ये एक्सप्लेन केलं बघा, काय की डेटा इन्स्ट्रक्शन्स, आपण इन्स्ट्रक्शन्स देणार, डेटा बस त्या काय करणार, सिस्टीमच्या आत घेऊन जाणार आणि नंतर जो इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर असतो तो काय करतो, त्यातला इन्स्ट्रक्शन मधला फक्त ऑपकोड पार्ट घेतो आणि तो डिकोडर कडे देतो. तर फक्त ऑपकोड पार्ट घेणं याला काय म्हणायचं, ऑपकोड फेच. फेच म्हणजे घेणं. ओके. मग त्यावेळेस काय स्टेटस असतो, S1 0, S1 1, S0 1. Both are 0 0, then that case is not used. Why? Because these two lines are not activated. Yes, so this case is prohibited. Next, when IO/M bar pin connected to 1, or when we are giving one signal to this pin, means what? Whatever the operation related to IO, it get done. Now which operation? See, 0 1 0 1 is for the write. Now if 0 1 and I0 is 1, then it is IO write. Okay. 1 0 1 0, when S1 is 1, S0 is 0, it is a read. But what is the status of this? It is a 1, so it is a IO read. So whatever the value present from the whatever the value present in the pen drive, or whatever the files present in the pen drive, that get copied into the microprocessor. This is called as a IO read. And the 1 1, it is for interrupt acknowledgement. So whenever there is a generation of the interrupt, then all these pins are turned to 1 1 1. So परत एकदा बघा. Now what? काय बघा मॅडम? तर हे बघा. See this pin number 29 and pin number 33. Pin number 29 and 33 are for the status signal, which gives the whether the read operation is done or whether the write operation is done. See, 31 and 32 is for the reading and writing. Okay, but this does not give the idea about whether it is a memory read or whether it is a IO read. Okay, हे फक्त काय सांगतं, 32 पिन तुम्ही ऍक्टिव्हेट केली याला 0 देऊन, तर ते फक्त काय म्हणतं, रीड ऑपरेशन करा. पण कुठून करा, मेमरी मधून करा का IO डिव्हाइसेस मधून, ते या 31 आणि 32 पिन नंबरनी क्लिअर होत नाही. मग ते कुठून करायचं हे क्लिअर कोणाकडून होतं, S1 आणि S0 कडून. सो S0, S1 and 32 पिन, दॅट इज IO/M bar, हे कंबाइनली तुम्हाला रीड आणि राईट ऑपरेशनची एक्झॅक्ट आयडिया देतात. सो IO/M bar मेमरीतलं करायचंय का IO मधलं करायचंय हे कोण सांगणार, पिन नंबर 32. इफ वी हॅव गिवन one value, then whatever the operation is done, it is related to IO. If we have given 0 value to this pin, it means whatever the operations is done, it is from memory. Now which operation is done? It is the combination of S1 and S0 tells. So when it is 0 1, means S0 is 1, it is 1, it is, and S1 is 0, then read operation. See this table. When S0 is 1 and S1 is 0, it is a write operation. When S1 is 1, S0 is 0, it is read operation. But from where we come to know it is with the memory, from this pin. As it is 0, means memory is activated. So it is a memory read, it is a memory write. Now see, 0 1 means what? It is a write operation, but whether it is from memory or it is from IO, which going to tell us? This pin. So it is 1 means it is related to IO. 1 0, again it is a read operation, but whether it is from memory or whether it is from IO, it is told by this pin, IO/M bar. As it is 1, it is related to IO. And 1 1, when it is for opcode fetch, and 1 1, when IO is activated, it is for interrupt acknowledgement. Okay, is it okay or not? See, 0 0 means halt. Halt means it is, we cannot consider this case. Why? Because S0 is halt, means at that time your microprocessor is going to stop all the execution. So again, what is the nickname for halt? Halt, it is to stop. Okay, so it is a one kind of instruction also. See, so
Now in today's lecture what we have seen, pin number 30. It is used to separate address and data. When it is 1, address is going to be supplied to the 8085 by 12 to 19 pin. When AL is 0, then data is given to the microprocessor by pin number 12 to pin number 19. Now see, S0 and S1 tells about the read and write operation. But from whether it is from IO devices or memory, it is going to tell by pin number 34. Read, when read operation is going to be done. Write, when write operation is going to be done. We have to activate these signals. Both these signals are active low, means what? Whenever we want to activate this signal, we have to apply or we have to give 0 or low value. Okay. Now see, next only 3 pins are remaining. Next one is a ready. Before that you have to take look towards the pin number 38 and pin number 39. It is a hold and HLDA, that is hold acknowledgement. See, hold is a input where HLDA is nothing but the output. See, 38 pin in this diagram. So hold 39 is a input pin and 38 is a output pin. These two instructions are called as a DMA instructions. Now DMA instruction means what? Direct memory access instructions. Now what is the use of these instruction? Now see, याच्या आधी आपण एक थोडं मायक्रोप्रोसेसरचं इंटरनल वर्किंग समजून घेऊ आणि मग परत यावं पिनच्या वर्किंग कडे येऊ. पहिल्यांदा बघा काय असतं, मायक्रोप्रोसेसरला काय करता तुम्ही काम देता. मायक्रोप्रोसेसरचा स्पीड हा जास्त असतो. ओके. नाव मायक्रोप्रोसेसर काय करतो, डेटा इनपुट कडून डेटा घेतो, त्याच्यावर अनालाइज ऍक्सेस करतो आणि ऍज अ आउटपुट इन टर्म्स ऑफ आउटपुट तो युजरला अवेलेबल करून देतो. मग आता याच्यात काय होतं की मायक्रोप्रोसेसर हे जे काही करत असताना आपल्याला आणखी जर स्पीड हवा असेल तर आपण म्हणजे वेगवेगळे छोटे मायक्रोप्रोसेसर पण तिथं यूज करतो. ओके ना. मग ते छोटे मायक्रोप्रोसेसर कशासाठी डिझाईन केले जातात, त्यात स्पेसिफिक टास्कसाठी डिझाईन केले जातात ना. आता काय असतं, त्यात छोटे जे काही मायक्रोप्रोसेसर्स आहेत त्यांना स्वतःच्या ना डेटा बसेस असतात, ना ऍड्रेस बस असतात किंवा कंट्रोल बस अवेलेबल असतात. मग जेव्हा त्यांना ते ऑपरेशन्स करायचं असतं तेव्हा मायक्रोप्रोसेसरला ते त्यांच्या बसेस मागतात. ओके. आपण त्या दिवशी एक्झाम्पल बघितलं काय की तुमच्या मित्राला गाडी हवी असती आणि म्हणजे तुम्हाला अर्जंट एक काम असतं आणि तुमच्या मित्राला गाडी हवी असती. मग त्या केसेसमध्ये आपण काय करतो की त्याला म्हणतो की तू थांब, मी माझं काम करून येतो आणि नंतर तुला माझी गाडी अवेलेबल करून देतो. मग इथं डीएमए मध्ये सेम म्हणजे 38 आणि 39चं पिनचं वर्किंग जे आहे ते सेम तसंच आहे. काय बघा, होल्ड म्हणजे काय, इनपुट पिन आहे. म्हणजे काय की व्हेन पेरिफेरल डिव्हाइसेस म्हणजे पेरिफेरल जे काही प्रोसेसर्स आहेत ते मायक्रोप्रोसेसरला काय करतात, रिक्वेस्ट करतात की मला तुमच्या ज्या काही डेटा बस, ऍड्रेस बस आणि कंट्रोल बस आहेत त्या अवेलेबल करून द्या. तुम्ही म्हणाल मॅडम बसेसची काय गरज आहे त्यांना, तर कोणताही डेटा जो फ्लो असतो तो बसेस शिवाय होत नाही. बसेस म्हणजे काय असतात, कनेक्टिंग वायर्स असतात. समजते. सो त्यांचं काम काय असतं, 1 पॉइंट पासून सेकंड पॉइंट पर्यंत डेटाला घेऊन जाणं. तुम्ही जर आता म्हणला फॉर एक्झाम्पल आपलं डिस्ट्रीब्युशन सेंटर असतं आणि तुमचं घर असतं. डिस्ट्रीब्युशन सेंटर पासून जर तुमच्या घरी इलेक्ट्रिसिटी हवी असेल तर तुम्ही काय करता, वायरिंग यूज करता. मग आता इथं असा पण क्वेश्चन मी तुम्हाला विचारू शकते का की वायरिंगची काय गरज आहे, नाही विचारू शकत का, कारण की वायरिंगचं मेन फंक्शन काय आहे की डिस्ट्रीब्युशन सेंटर पासून तुमच्या घरापर्यंत इलेक्ट्रिसिटी कॅरी करायची. ते दुसरं कुठलंच ऑपरेशन करत नाही ना. ते इलेक्ट्रिसिटी अँप्लिफाय करतं, ना एसी टू डीसी, डीसी टू एसी कन्व्हर्जन करतं. ओके. सो बाकी कुठलेही ते अनालिसिसचे ऑपरेशन करत नाही. फक्त त्यांचं कनेक्टिंग वायरचं काम काय असतं, फ्रॉम वन प्लेस टू नेक्स्ट प्लेस डेटा कॅरी करायचा. सो इथं ज्या काही बसेस असतात त्यांचं पण तेच फंक्शन आहे. मग आता प्रॉब्लेम काय असतो, पेरिफेरल डिव्हाइसेसला स्वतःच्या बसेस अवेलेबल नाही आहेत. एखादा मित्र तुम्हाला गाडी का मागतोय, कारण की त्याच्याकडे नाहीये म्हणून मागतोय ना. जर त्याच्याकडे अवेलेबल असेल किंवा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे म्हणून तुम्हाला मागतोय, त्याच्याकडे अवेलेबल असेल, ओके असेल तर नो वन इज गोइंग टू आस्क यू. समजते. आता आपल्या सिस्टीम मध्ये काय होतं, 8085 हा काय मास्टर आहे. मास्टर आहे म्हणजे काय, त्याला सगळं बऱ्यापैकी सगळ्या सिस्टीम स्वतःच्या आहेत. काय इंटरनल बसेस आहेत स्वतःच्या, ऍड्रेस बसेस आहेत, डेटा बसेस आहेत. मे बी अदर पेक्षा त्या कमी असतील. अदर आता काही काही मायक्रोप्रोसेसर कन्सिडर केले तर ते 16 बीटचे असतात, 64 बीटचे असतात. ओके. आपला जो आहे तो 8 बीटचा आहे. म्हणजे काय, त्याच्याकडे 8च
ऍड्रेस लाईन्स आहेत, 8च ऍड्रेस 16च ऍड्रेस बसेस आहेत, 8च डेटा बसेस अवेलेबल आहेत. ओके, पण आहेत ना त्याच्याकडे. मग आता जेव्हा तो पेरिफेरल डिव्हाइसेस सोबत वर्क करतो तेव्हा पेरिफेरल डिव्हाइसेस काय करतात, त्याला रिक्वेस्ट करतात. कशासाठी? बसेससाठी. मग ती रिक्वेस्ट ते कोणत्या सिग्नल मधून करतात? होल्ड सिग्नल मधून. दॅट इज पिन नंबर 39. मग आता याचं वर्किंग कसं सांगणार बघा तुम्ही. बघा, सी व्हेन पेरिफेरल डिव्हाइसेस वॉन्ट्स the buses of 8085, then it will activate the signal hold. Okay, once again I will repeat. When hold signal is activated, when peripheral devices request to the 8085 कशासाठी? for its buses, then it will, who will? Peripheral devices. Peripheral devices activate the hold signal. ओके ना. होल्ड सिग्नल जेव्हा ऍक्टिव्हेट होतो तेव्हा 8085 ला काय कळतं की पेरिफेरल डिव्हाइसेस मला माझ्या बसेस मागतायत. ओके, म्हणजे हे कधी कळणार 8085 ला? जेव्हा होल्ड सिग्नल ऍक्टिव्हेट होईल ना. ऍक्टिव्हेट कधी होईल? जर तिथं हाय सिग्नल आला तर. का? कारण की तो ऍक्टिव्ह आहे, बार वगैरे तिथं वरती नाहीये. सो व्हेन पेरिफेरल डिव्हाइसेस रिक्वेस्ट 8085 फॉर इट्स बसेस, देन पेरिफेरल डिव्हाइसेस ऍक्टिव्हेट द होल्ड सिग्नल. ओके नाव. आता मायक्रोप्रोसेसरला तो ऍक्टिव्हेट झाला. मग मायक्रोप्रोसेसरला काय कळालं की आता यांना माझ्या बसेस पाहिजेत. मग मायक्रोप्रोसेसर काय करतो? सी व्हेन मायक्रोप्रोसेसर रिसीव्स होल्ड सिग्नल, इट विल कंटिन्यू, इट विल फिनिश इट्स ऑनगोईंग टास्क. मागितलं लगेच देत नाही तो काय करतो? त्याचं ऑनगोईंग टास्क जे आहे ते फिनिश करतो अँड इट विल जनरेट होल्ड सिग्नल, HLDA सिग्नल. ओके नाव, व्हॉट इज द यूज ऑफ HLDA सिग्नल? HLDA सिग्नल जेव्हा ऍक्टिव्हेट होतो तेव्हा मग मायक्रो पेरिफेरल डिव्हाइसेसला काय कळतं की आता हा आपल्याला त्याची बसेस देतोय. म्हणजे आता आपला सिनारिओ काय बघा. तुम्हाला तुमची बाईक, तुम्ही काहीतरी काम करायला चाललेला आहात, तुमचा मित्र तुम्हाला मागतोय. तुमचा मित्र तुम्हाला बाईक मागणं म्हणजे कुठला सिग्नल झाला? होल्ड सिग्नल. ओके, त्यांनी तुम्हाला बाईक मागितली पण तुमचं एखादं काम चालू आहे. मग तुम्ही काय करताय? ते कम्प्लीट करताय आणि मग त्याला बाईक अवेलेबल करून देताय. मग बाईक अवेलेबल करून देताना तुम्ही कुठला जनरेट करणार? HLDA सिग्नल, होल्ड एक्नॉलेजमेंट, की मला तुमची रिक्वेस्ट मिळाली, आता मी तुम्हाला अवेलेबल करून देतो. समजतंय का? येस ऑर नो? येस ऑर नो? आता इथे वाचा काय बघा. DMA सिग्नल्स. DMA स्टँड्स फॉर डायरेक्ट मेमरी ऍक्सेस. हे 2 DMA सिग्नल्स आहेत. आता होल्डचं फंक्शन काय बघा. दिस सिग्नल इंडिकेट्स दॅट अनदर मास्टर इज रिक्वेस्टिंग the use of address and data buses. So whenever other peripheral devices wants to request for address and data bus, it will generate hold signal. Kunala? To the microprocessor. Okay. Now HLDA. HLDA means hold acknowledgement or acknowledge. Now it indicates that CPU has received hold request, की मला तुमची रिक्वेस्ट कळाली, and it will give the buses in the next clock cycle. म्हणजे काय की माझं आता काम चालू आहे, मी ते आधी कम्प्लीट करतो आणि नेक्स्ट क्लॉक सायकलला मी तुम्हाला अवेलेबल करून देतो. HLDA इज सेट लो आफ्टर होल्ड सिग्नल इज रिमूव्ह. नाव जेव्हा होल्ड सिग्नल रिमूव्ह होईल तेव्हा HLDA सुद्धा तिथं काय होणार? अवेलेबल करून दिला त्यांनी. हा HLDA हाय कधीपर्यंत असणार? जोपर्यंत होल्ड म्हणजे पेरिफेरल डिव्हाइसेस त्याच्या बसेस यूज करतात. पेरिफेरल, आता तुमची बाईक तुम्हाला परत वापस मिळाली की तुम्ही HLDA सिग्नल तिथं डिऍक्टिव्हेट करायचा. समजते? Yes or no? Yes or no? हॅलो, रिप्लाय द्या काहीतरी. हॅलो. हा मॅडम, कळालं का? हा. ओके, आता यातली कुठली पिन राहिली तुम्ही सांगा बरं. ओके, 37 पिन. ओके, 37 पिन, दॅट इज क्लॉक आउट. आता आपण फीचर मध्येच ऑलरेडी व्हॉट वी हॅव मेन्शन इन द फीचर, सिस्टीम हॅज इट्स ओन क्लॉक. त्याच्याकडे स्वतःचं क्लॉक आहे. Yes, which is connected at pin number X1 and X2. Okay, so if ते आपल्याला जर क्लॉक फ्रिक्वेन्सी पेरिफेरल डिव्हाइसेसला द्यायची झाली, आता फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर करा की तुम्ही म्हणजे CPU कनेक्ट केलाय. ओके, आणि कीबोर्ड कनेक्ट केलाय, माऊस कनेक्ट केलाय, मॉनिटर कनेक्ट केलाय. प्रत्येकाच्या प्लग तुम्ही परत कनेक्ट करता का? जिथं ऑन बटन आहे तिथं नाही करत ना. येस ऑर नो? की माऊसला एक वेगळी पिन आहे, ती ऍक्टिव्हेट करायला तुम्हाला चार्जिंगला कसं तुम्ही चार्जिंगची पिन सेपरेट कनेक्ट करता ना पॉवर सप्लायला, तसं माऊसला सेपरेट पिन असती का? कीबोर्डला असती का?
किंवा तुमच्या मॉनिटरला असती का? नसती. तसं असतं तर सॉकेटमध्ये तुमच्या आणखी 4 पिन्स वाढल्या असत्या मिनिमम तरी. त्याच्यानंतर मग बाकीचे पेरिफेरल डिव्हाइसेस जितके वाढवताल तेवढं वाढलं असतं. ओके, आपण काय करतो, एकच आपला मेन प्लग असतो सीपीयूचा आणि मॉनिटरचा एक सेपरेट असतो, ते दोन तिथं कनेक्ट करतो. बाकी कीबोर्डला आपण काही सेपरेट पॉवर सप्लाय देत नाही, माऊसला देत नाही. का देत नाही? कारण की त्याचं जे काय आहे ते सिस्टीमचं इंटरनलीच ते घेतात. समजतंय? सो मग ते इंटरनली कसं काय मिळालं त्यांना? तर या क्लॉक आउट पिनने. ओके, whenever peripheral devices wants the operating frequency, then 8085 supplies that operating frequency through that pin, that is pin number 37. जर कुठल्या पेरिफेरल डिव्हाइसेसला ऑपरेटिंग फ्रिक्वेन्सी क्लॉक सिग्नल द्यायचा झाला तर 37 पिन मधून आपण तो पेरिफेरल डिव्हाइसेसला देऊ शकतो. ओके, नाव आता यातली कुठली राहिली सांगा पिन? तुमचं लक्ष आहे का बघू? एक पिन राहिली आहे. चला फास्ट कोण सांगते आधी? मी बघणार आहे चॅटबॉक्स. एक पिन राहिली एक्सप्लेन करायची का? झाल्या सगळ्या ऑल 40? नाही झाल्या, एक राहिली आहे ना? Okay, good. Payal. Pin number 35, which is pin number 35. It is a ready pin. Okay. Now, मला वाटते हार्डली 4-5 लेक्चरच्या आधी आपण एक ट्राय घेतली होती. आता ती परत एकदा घेते म्हणजे तुम्हाला कळेल. Now see, now I have to read this one. Okay, I will read. Okay, I will read this one. This one. Now you tell me whether you get it or not. TAP is a non-muscalable interrupt. It is the highest priority interrupt. It cannot be disabled and it is the highest priority among all the hardware interrupt. It is the both H and level triggered. It means the TAP signal is moved from the high to low. It remains high for a certain period of time. It is usually powerful failure and the emergency shut off. ना आता तुम्ही सांगा मी काय म्हणलं ते. आता मी जे सांगितलं ते तुम्ही सांगा. मॅडम काय काहीच कळलं नाही. ओके, काहीच नाही फास्ट काय? ओके, कसलं फास्ट आहे म्हणून नाही कळालं ना. हॅलो, टाइम झाला म्हणलं. टाइम झाला नाही. ओके, झाला की? अरे ओके ओके ठीक आहे. बरं आता काय झालं फक्त मला सांगा बरं शॉर्ट मध्ये. तुम्हाला कळालं का नाही कळालं? खूप फास्ट झालं. खूप फास्ट झालं ना. फास्ट झाल्यामुळे नाही कळालं ना. येस, that is the use of ready pin. Okay, that is the use of ready pin. ready pin काय असतं की आता तुम्ही मला सांगितलं की मॅडम खूप फास्ट झालं, मग मी काय करणार की स्लो घेणार. तसं मायक्रोप्रोसेसरचा स्पीड खूप जास्त असतो आणि पेरिफेरल डिव्हाइसेसचा खूप कमी असतो. मग त्याच्यामुळे काय होतं, मायक्रोप्रोसेसर फास्ट डेटा द्यायला लागतो पण त्यांनी तेवढं रिसीव्ह करत नाहीत. मग त्यामुळे काय होतं की त्यांचे डेटाबेस मिस होतात. मग ते काय करतात की सिग्नल इथं म्हणजे रेडी सिग्नल जनरेट करतात. बघा हा इनपुट सिग्नल आहे. रेडी सिग्नल काय सांगतो की तुम्ही आता जरा स्लो घ्या. ओके, कुणाला सांगतो? मायक्रोप्रोसेसरला. सो दॅट मायक्रोप्रोसेसर काय करतो, मग त्याचा स्पीड कमी करतो. स्पीड कसा कमी करतो तर मध्ये मध्ये तो डिले इंट्रोड्यूस करतो. समजते? सो अगेन इन टुमॉरोज लेक्चर वी विल रिवाइज दिस कन्सेप्ट. ओके, सो होप सो आज तुम्हाला व्यवस्थित कळालं असेल. नेक्स्ट लेक्चरला आपण टेस्ट घेणार आहे पिन डायग्राम वर फक्त. सो तुम्ही ह्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि मला हे करा, प्रेझेंटीचा स्क्रीनशॉट सेंड करा. काही डाऊट आहे का? समजलंय का? हॅलो हॅलो, ओके ओके ठीक आहे. सो उद्याच्या लेक्चरला टेस्ट आहे. पिन नंबर आणि त्याचं फंक्शन तुम्हाला सांगायचं आहे. आणि उद्याच्या लेक्चरला टाइम खूप कमी देणार आहे सो दॅट की तुम्ही कॉपी वगैरे काही करू शकणार नाहीत. समजतंय? सो उद्या आल्याला आपली टेस्ट होईल आणि मगच पुढचं सेशन होईल. बघू कसं होतंय. नसेल तर मग मॅडम हे पीपीटी सेंड करा की. पीपीटी ड्राईव्हला टाकलेले आहेत की. तुम्हाला ड्राईव्हचा ऍक्सेस दिला ना सरांनी? फक्त लेक्चर आहेत तिथं. हा मॅडम, व्हिडिओ आहेत तेवढे. पण आहे की त्याच्यामध्ये व्हिडिओज आहेत फक्त मॅडम, पीपीटी नाहीये. आहे हो, मी स्वतः टाकले. तरी पण मी एकदा चेक करते आणि तुम्हाला मेसेज टाकते ग्रुपवर. आणि नसेल तर मग तुम्हाला सेंड करते. आणखी मी टाकलेत, मला माहिती नाही आहे ते. बट ठीक आहे, वन्स अगेन आय विल चेक अँड लेट यू नो. ओके ओके मॅडम. ओके ठीक आहे. आय विल गोइंग टू एंड दिस सेशन नाउ.